सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लैके हाज़र हाँ एक अहम मुद्दा जिसके उत्ते असी अज चर्चा करांगे। पंजाब की जवानी जो है विदेशों के वल जा रही है। रोज़ाना हज़ारां ही नौजवान कहे जाइए एक महीने के तकरीबन नहीं तो 10 तो 20 हज़ार नौजवान जो ने पंजाब तो कैनेडा का रुख कर रहे हैं, इंग्लैंड का रुख कर रहे हैं, आस्ट्रेलिया का रुख कर रहे हैं। कोई पढ़न के लिए जा रहा, कोई उत्थे कमाउण के वास्ते जा रहा। तो खास तौर पर जो गल की जाए तो साडे सिख नौजवान भी जो ने विदेशों का रुख कर रहे हैं, जिसके उत्ते जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने फिक्र जाहिर की। जी हाँ, कल फतेहगढ़ साहब के विचों बोले, उन्होंने कहा कि बाहरी लोग जो ने बाहरले सूबे के लोग जो ने पंजाब दी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने पंजाबियों को नसीहत दी है कि ब्रेन ड्रेन को रोकया जाए, नहीं तो आने वाले समय दे विच असी अपने जो त्यौहार ने या सिख पंथ दीयां रवायतां ने उन्हां तो वांझे रह जावांगे। पहलां तुहानूं ये सुणाउने आ कि आखिर जथेदार साहब दे वल्लों की बयान दिता गया। पंजाब की धरती के उत्ते साडा पानी भी ड्रेन हो रहा है और साडा ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है। पानी ड्रेन होके किथे जा रहा है? गंदियां नालियां का रूप ले लिया। साडा ब्रेन जिहड़ा है वो ड्रेन होके किथे जा रहा है? वो विदेशों के विच जा रहा है। सामने देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एडियां जड़ियां वड्डियां इमारतां बिल्डिंगां ने स्ट्रक्चर ने पंथ दे ते किहने सामने है कि साडा सारा ब्रेन जिहड़ा वो ड्रेन हो गया। ਅਸੀਂ कहना जी ਅਸੀਂ पंजाब की धरती के उत्ते सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इस करके ਅਸੀਂ बाहर जा रहे हैं। जमीना बेच के जा रहे हैं, दुकाना बेच के जा रहे हैं। सानू गुरु पातशाह ने जमीना दित्तियां ने, दुकाना दित्तियां ने, असी बेच के विदेश जा रहे हैं। ते यूपी बिहार के लोग साडियां जमीना भी खरीद रहे हैं, साडियां दुकाना भी खरीद रहे हैं। इदी कमाल दी गल ये जोड़ मेले किहने मनाने हैं? यूपी बिहार के लोग मनाउणगे जोड़ मेले। इत्थे रहूगा कौन? जे कोई ना रहा ते जोड़ मेले कौन मनाऊगा? ये बड़ी चिंता की गल है। ये साडे बड़े बड़े स्ट्रक्चर, साडे गुरुद्वारे, साडियां संस्थावां, साडियां संप्रदावां, इन्हां नूं कौन सांभूगा? इन्हां नूं यूपी बिहार के लोग सामभणगे जे असीं बंद ना होए। जे वो लोग यूपी बिहार तो आके पंजाब दे विच सर्वाइव कर सकते हैं ते असीं सानू गुरु पातशाह ने जमीनां दित्तियां, दुकानां दित्तियां, असीं सर्वाइव नहीं कर सकते? कि साडे बुजुर्गों ने सर्वाइव नहीं किया? अज असीं मंग करते हैं सरकार तो कि जमीन खरीदण दे उत्ते पाबंदी लगनी चाहिए है। फिकर ना करो, ये पाबंदी लगूगी, पर लगूगी कदों? जो तुसीं सारियां जमीनां बेच के बाहर चले गए ते किते मन च ख्याल आया भी पंजाब की जमीन लैके पंजाब च रहना ते उदों पाबंदी लगी होगी, तुहानूं जमीन नहीं मिलनी। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने कहा है कि पंजाब के अंदर जमीन घटती जा रही है, बाहरों आके लोग जमीन खरीद रहे हैं, तो इसलिए बाहरले लोगों लिए जमीन खरीदण पर रोक लगनी चाहिए है। मैं समझदा कि केंद्र सरकार नूं भी और पंजाब सरकार नूं आपस में सलाह मशवरा करके जिहड़े दूसरे स्टेटां च भी पंजाबी जमीन नहीं खरीद पा रहे, जां तां उन्हां जगह ते पंजाबी जमीन खरीद सकन, ते जां जिहड़ी इत्थे जमीन ने वो पंजाबियों कोल ने वो दूसरे बाहरले लोगों को विकण ते रोक लगनी चाहिए है। ये उन्होंने जैनुअन गल की है, पर ये पहला केंद्र सरकार नाल सलाह मशवरा करके पंजाब सरकार को ये ते ठोस नीति लियाउणी चाहिए है, ये जरूरी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रतिक्रम भी असी सुन रहे हैं। बीजेपी के आगू हरजीत सिंह गरेवाल नूं असी सुनिया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं ते पंजाब सरकार नूं अजिहे कानून बनाने चाहिए ने कि जमीनां जो ने बाहरी लोग ना खरीद सकन, अजिहा कुछ किया जाए। क्योंकि कई अजिहे सूबे ने, जे गुआढ़ी सूबे हिमाचल प्रदेश की ही गल कर ली जाए तो उत्थे कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है यानी कि सूबे तो बाहर का शख्स जो है जो उत्थे दा रहण वाला बशिंदा नहीं है वो उत्थे जमीन नहीं खरीद सकता। तो इसे नूं लैके सवाल चुके जा रहे हैं। पर जो जथेदार साहब वालों ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों जिहड़ा मुद्दा चुकया गया वो काफ़ी अहम है कि साडी जवानी जिहड़ी है वो बाहर का रुख कर रही है। हौली हौली करके पंजाब खाली हुंदा जा रहा, ब्रेन ड्रेन हुंदा जा रहा। यानी आने वाले समय दे विच कोई भी जवान जो है, नौजवान जो है, भावें किसी भी खिते दे नाल जुड़िया होवे, किसी भी काम दे नाल जुड़िया होवे, वो सानू पंजाब दे विच जो है वो नहीं मिलेगा। सवाल उन्होंने काफ़ी अहम चुकया है, पर इस सवाल के पिछे जो वजह है वो भी काफ़ी अहम है। सवाल यही है जो उन्होंने वालों शंका जाहिर की गई है, पंजाबियों को उन्होंने सुचेत किया है, पंजाब के लोगों को जागरूक किया है कि आखिर वजह की है जिसके करके साडे जवान
ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਰਮਨਦੀਪ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਮਨਦੀਪ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਜੀ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੇ।
ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਓਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਦਸ਼ਾ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਲਿਮਿਟਡ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਵੱਲੋਂ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਕਦੀ ਗਈ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਘਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ, ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆਊ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਸਾਰੇ NOC ਮਿਲਣ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਕਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣਾ, ਕੇਸ ਕਟਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੇਖ ਗੱਲ- ਲਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਏ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਬਾਠ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਪੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁੱਡੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ BA ਕਰ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ, BTech ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ 8ਵੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਕਾਰਨ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ IAS ਜਾਂ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ SGPC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸਖਤ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕਈ ਚੈਰਿਟੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸੂਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ OSD ਰਹੀ ਹੈ SGPC, ਕਢਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ 2001 ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਬਤੌਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੂਕੰਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਸਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 2001 ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੋਪ ਨਾ ਡਾਏਗਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ
ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 400 ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 400 ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਗੱਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜੋ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਕਸਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੇਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਖੜਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚਲਾਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਚਲਾਈ। ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਲਊਗਾ ਜੀ। ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਫਿਗਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 42 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਮਝਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੀਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਸੀ, ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਢਿੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਉਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ,
ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ 2007 ਤੋਂ 17 ਚ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਗਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਮਿਟ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨੈਟ ਤੋਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GST ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 13% GST ਵਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ GST 10% ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਰੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ IAS IPS ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।